स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਨਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲਰ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ रुक जावे, पर अचानक शाम ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ बेचारी ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ। मैं पहला तो डर गई कि रात के समय कौन आया होवेगा। बाहरों किसी की आवाज़ आई कि कृपा करके दरवाज़ा खोलो, मैनू मदद की लोड़ है, मैं जख्मी हाँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। इन्नी दिनी उंज भी शहर के हालात बहुत खराब चल रहे सन। मैं सोच भी पै गई कि दरवाज़ा खोला या ना। इस बार फिर एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो नहीं तो वो मेरी जान ले लवेगा। मैं किसी नू मुसीबत च नहीं देख सकती सी, इसलिए मैं फैसला किया कि दरवाज़ा खोल दिंदी हाँ, की पता किसी नू मेरी मदद की लोड़ होवे। मैं दरवाज़ा खोलिया तो बाहर एक औरत खड़ी सी ते मैनू देख के वो एकदम अंदर आ गई तो दरवाज़ा बंद कर दिता। मैं ध्यान नाल उसनू देखा तो वो लगभग 32 साल की एक खूबसूरत जवान लड़की सी। उस समय वो बहुत परेशान लग रही सी। उसकी हालत बहुत गंभीर सी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती नू लुका रही सी। मत्थे ते खून लग्या होया सी। वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई सी। अजे मैं उसनू देख ही रही सी कि अचानक पुलिस के सायरन वजन लगे। मैं हैरान होके उसनू देखा। मैनू कुछ गलत होने का एहसास होया, जिवें मैं कुछ गलत किया होवे। वो कहन लगी कि मैनू किते लुका दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच पै गई ते मैनू बहुत पछतावा होया कि मैनू इसनू अपने घर च जगह नहीं देनी चाहिए सी ते ना ही इसकी मदद करनी चाहिए सी। जेकर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके नाल जेल अंदर जावांगी। सायरन की आवाज़ हौली हौली नेड़े आंदी जा रही सी। मेरे दिमाग ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिता सी। मैनू समझ नहीं आ रहा सी कि मैं की करा। वो खुद ही घर दे अंदर भज के चली गई ते मैं भी उसके पीछे भजी। वो कहन लगी कि थोड़े समय नू पुलिस घरां दी तलाशी लेना शुरू कर देवेगी। मैनू किते लुकन दी जगह दो जिथे मैं लुक सकां। मैं डरदे हुए पूछा कि तुसी कौन हो ते पुलिस क्यों तुहाडे पीछे है। वो आखन लगी कि तेनू रब दा वास्ता अजे मैनू लुका दे किते, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब देवांगी। मैं सौ खा के कहती हाँ कि मैं तेनू कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे नाल नहीं आई ते ना ही पहुँचावांगी, मेरा विश्वास करो। उस समय बाहर स्पीकर आई, अनाउंसमेंट हुई कि एक खतरनाक महिला कैदी जेल चो फरार हो गई है। जेकर किसी ने उसनू पनाह दिती है तो वो खुद उसनू बाहर कर देवे, नहीं तो थोड़ी देर च पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देवेगी। उसने दोबारा कहते मैं उसनू छत ते पानी वाली टैंकी को लै गई। मैं कहा कि जिथे भी तू लुकेंगी पुलिस तेनू लभ ही लवेगी, इसलिए जान बचाने का एक यही हल है कि तू इस पानी वाली टैंकी अंदर कूद जा। पानी ठंडा हो रहा सी पर मेरी राय ते उस औरत ने मैनू इंज देखा जिमें मेरा दिमाग खराब हो गया होवे। इन्ने ठंडे पानी च मैं उसनू कुदन की सलाह दे रही सी। मैनू लग्या कि जिमें ओह मैनू आखेगी कि इन्ने ठंडे पानी च कुदन तो चंगा है मैं खुद नू पुलिस के हवाले कर देवां। पर अगले पल ही ओह ढक्कन उठा के टंकी विच कूद गई। मैं उत्थे टंकी का ढक्कन बंद करके हेठा आ गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे ते दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोलिया तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस ते बहुत सारे आदमी ते कुछ पुलिस वाले भी खड़े सन जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर दाखिल हो गए। वो मेरे घर की तलाशी लैन लगे ते महिला पुलिस अधिकारी मेथों सवाल पूछन लगी। पुलिस हेठा तलाशी लेके ऊपर छत ते चले गए तो मेरी जान ते बन
ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਟਰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀਟਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਚਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਫਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੇਲਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੇਲਰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇਲਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੌਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੌਲਦਾਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੇਲਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜੇਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ
दिन मेरी जिंदगी ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, बस ख्याल रखें कि ईमानदारी नाल अपनी ड्यूटी पूरी करी। मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मुंबई जेल एक वड्डी जेल सी ते वड्डी गिनती च औरतां उत्थे कैद सन। शुरू दे दिनां च मैनूं बहुत चंगा लग रहा सी, जिवें मेरे कोल एक पावर सी। गौरी इत्थों तक दी कहानी सुना के चुप हो गई। मैनूं उसदा इन चुप होके रुक जाना बेचैन करन लग्या। मैं उसकी कहानी च इंज गवाच गई सी कि मैनू इस तरह महसूस हो रहा सी कि जिवें ये सब मेरे सामने हो रहा होवे। मैं बेचैनी नाल कहा, गौरी फिर की होया, अगे दसो ना। वो साह लैके दोबारा शुरू हो गई तो मैनू तसल्ली हुई। उत्थे औरतां नूं उन्हां दे जुर्म अनुसार कैद किया गया सी। रोजाना सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिते जांदे। उस तो बाद औरतां नाश्ता करदियां ते उस तो बाद उन्हां तो काम करवाउणा शुरू कर दिता जांदा। कुछ औरतां चक्की पींदियां सन, कुछ सिलाई करदियां सन ते जे नौजवान लड़कियां सन उन्हां नूं पढ़ाया जांदा सी तां कि ओह उत्थों निकलन ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਭਜਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜੇਲਰ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਰੋਬ ਝਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਕੂਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੇਲਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਸੂਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬੇ ਖੁਲਵਾਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆਖਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇਲਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਸੂਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜੇਲਰ ਗੌਰੀ ਨੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਈ ਡੱਬੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਸੂਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਜੇਲਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੀ 4 ਜਣੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਸੂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਸੂਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪਤਲੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਸੂਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਇਸੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਸਕਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੋਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕੈਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੂਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਆਹਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਹ 'ਚ ਜੋ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਗਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕੌਣ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ।
थोड़ी देर बाद वो कप लैन आई ते मैनू सौंदा देख बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात ਦੇ 11 ਵਜੇ ਸਨ। जेल हर पासे दी लाइट बंद सी ते हर पासे हनेरा सी। मैं चुपचाप उस पासे गई जिथे हनेरे कमरे च ਉਹ औरतां ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ जो रोज उत्थे देसी घ्यो पींदियां सन। पर अज उत्थे उस कमरे च हनेरा नहीं सी। किसी ने मोबाइल दी लाइट जगा रखी सी। मैं एकदम उन्हां सारियां ते चीखी ते कहा कि ये सब की हो रहा है। जो नज़रां मेरे सामने सी उसनूं देख के मैनू भी विश्वास नहीं हो रहा सी कि मेरा स्टाफ एनी घिनौनी साजिश शामिल है। वो औरतां सुरंग पुट रही सन। उन्होंने काफ़ी वड्डी सुरंग पुट्टी हुई सी। पता नहीं किन्ने हफ्तिਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। मेरी गल सुनो माफ़ी मंगन लगी तो कहा कि किसी ਨੂੰ फ़ोन ना करो। मैं फ़ोन कढ़िया ही सी कि उस वेले मेरे सिर ते पिछों किसी ने वार किया जिस कारण मैं उत्थे ही बेहोश होकर डिग गई। जदों होश आया तो मैं देखा कि मैं जेल दे ही एक कमरे च कैद सी। मैं देखा कि वह इकली नहीं सी। जो साथी उसका साथ देने की कोशिश कर रही सी ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੀ ਜੇਲਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਖਾਸ ਸਟੇਰਾਇਡਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੇਲਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ गायब होना किसी ਨੂੰ रड़के ना। इस तो बाद मेरी पहचान अनुसार एक रिपोर्ट बना के अदालत ਨੂੰ भेज ਦਿੱਤੀ जिस मेरे ते गंभीर दोष ला गए सन। इसका इरादा मैनू रस्ते तो हटाउण दा सी। आज शाम जिवें ही ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੌਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ। ਗੌਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਮੈਂ सोच रही सी कि हुण मेरा उत्थे जाना तो खतरे तो खाली नहीं। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेंदी उदों तक मैं किते नहीं जा सकती। मैं कहा कि मैं तुहाडी मदद कर सकती हाँ। गौरी मैनू हैरान होकर देखन लगी। मैं कहा कि मैं जेलर लिए अप्लाई किया होया है। मेरा ख्याल है कि तुहानू नौकरी तो कढ़ दिता गया है तां ही तो दूजी जेलर लिए अखबार 'च इश्तिहार दिता गया सी। मैं अप्लाई किया होया है ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਜੇਲਰ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਬੇਚਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੌਰੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੇਲਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਗੌਰੀ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੇਲਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹਜਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਜੇਲਰ ਤੇ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗੌਰੀ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਸੈੱਲ 'ਚ ਛਾਪਾ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੌਰੀ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਲਰ ਗੌਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੇਲਰ ਗੌਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ NK ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ।